Dear brothers and sisters in the Lord, ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, today's verse for our meditation is taken from the book of Habakkuk, chapter 3, verse 19. ఈ రోజు మన ధ్యానం కొరకు హబక్కు గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 19వ వచనం నుండి తీసుకొనబడింది. The Lord is my strength, the Lord God is my strength, and he will make me to walk upon mine high places. ప్రభువు యెహోవాయే నాకు బలము, ఉన్నత స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నడవచేయును. This is the final verse in the book of Habakkuk. ఇది హబక్కు గ్రంథంలోని ఆఖరి మాట. This verse is in a way of testimony. ఈ వచనము ఒక సాక్ష్య రూపంలో మనకు కనబడుతుంది. By the grace of God, we entered another day with thankfulness, since God had already been so amazing and wonderful for us. దేవుని కృపను బట్టి దేవుడు మనకి ఎంతో అద్భుతమైన వాడు, ఆశ్చర్యకరమైన వాడుగా ఉన్న కారణాన్ని బట్టి మరొక నూతన దినంలోనికి ప్రవేశించి ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం. And today also humbly we come in his presence to ask for his guidance. ఈ దినం కూడా ఆయన నడిపింపు కొరకై ఎంతో దీనులమై ఆయన సన్నిధికి మనం వస్తున్నాం. And also his favor. ఆయన యొక్క దయను కోరుతూ Even the heavenly blessings to be poured out in our life. పర సంబంధమైన దీవెనలు మన జీవితాల్లో కుమ్మరించబడాలని కూడా ఆయన యొద్దకు వస్తున్నాం. We never know what may happen throughout this day. ఈ దినమంతా కూడా ఏమి జరగనయ్యిందో, ఏమి సంభవింపనయ్యిందో మనకు తెలియదు. We do not know even what will happen in the next 5 minutes. మరుసటి 5 నిమిషాల తర్వాత ఏమి జరగబోతుందో మనకు తెలియదు. While this world become more sophisticated at one side, ఒకవైపు చూస్తా ఉంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఎంతో ఆధునికమైనది అయిపోతా ఉండగా, we also realize at another side that the world itself become worse and ready to be ruined. మరో కోణం నుంచి చూస్తే ఎంతో దౌర్భాగ్యమైన దుస్థితికి దిగజారిపోతూ ఈ ప్రపంచము నాశనం వైపుగా పోతా ఉంది. Anything could be happened, but as the children of God, we do not need to be afraid. ఏమైనా జరగవచ్చేమో కానీ దేవుని పిల్లలంగా దేనికి మనం భయపడవలసిన అవసరమే లేదు. We need not be overloaded with worry. మనం చింతిస్తూ దాంతోనే భారభరితులుగా ఉండిపోయే అవసరం లేదు. Because God has already assured us with his promises about the strength from heaven. ఎందుకంటే పరలోకం నుండి నీకు బలమును ఇస్తాను ఇప్పటికే దేవుడు నిశ్చయపరుస్తూ వాగ్దానం చేశాడు. God is my strength. దేవుడే నా బలం. This fact was recorded several times in the Bible. ఈ సత్యము బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక పర్యాయాలు రాయబడింది. Not only as a theoretical message, but more than that as an actual experience from the men of faith. ఇది ఏదో సిద్ధాంతపరంగా రాయబడ్డం మాత్రమే కాకుండా వాస్తవంగా విశ్వాసంతో కూడినటువంటి వ్యక్తులైన వారు అనుభవించిన అనుభవాలతో కూడా మనం చూస్తాం. Habakkuk had a huge trouble in his life. హబక్కూకు తన జీవితంలో చాలా ఎక్కువైనటువంటి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు. He was facing the uncertain future. ఎంతో అనిశ్చితమైనటువంటి ఆ భవిష్యత్తు చూస్తున్నాడు. He lived at a country with weak governance. చూడండి, ఎంతో బలహీనమైనటువంటి పరిపాలన ఉన్నటువంటి ఆదేశంలో ఉంటున్నాడు. And also it was ready to be defeated with the enemy, known with their dreadfulness. అతి త్వరలోనే శత్రువు చేత అది జయించబడబోతుంది. శత్రువులు వచ్చి దాన్ని జయిస్తారు. But instead of overwhelmed by his condition, తనకున్న ఆ స్థితిని బట్టి ఇంకా ఆయన అధిగమించబోకుండా amazingly Habakkuk found the heavenly strength that gave us a powerful message. ఆశ్చర్యమైనటువంటి విధానంలో పర సంబంధమైనటువంటి ఆ బలముని, ఆయనకు ఎంతో బలమునిచ్చేటువంటి ఆ పరసమైన శక్తిని చూశాడు. And it gave us an encouraging conclusion from his book. ఈ గ్రంథంలో ఎంతో ప్రోత్సాహనపరిచేటువంటి విషయాన్ని ఇస్తాం. Oh, that is what we read in third chapter. ఇది 3వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతా ఉన్నాం. From verses 17 to 19. 17 నుండి 19 వచనాల్లో. It is worth reading that portion again this morning. ఈ ఉదయకాలము ఈ భాగాన్ని మరొకసారి చదివితే మంచిది. Habakkuk third chapter. హబక్కూ గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17 to 19. 17 నుండి 19 వచనాలు. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord is my strength, he will make my feet like deer's feet, and he will make me walk on my high hills. అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను, ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను, ఒలీవ చెట్లు కాపు లేకయుండినను, చేనిలోని పైరు పంటకు రాకపోయినను, గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను, సాలలో పశువులు లేకపోయినను, నేను యెహోవా యందు ఆనందించదను, నా రక్షణకర్త అయిన నా దేవుని యందు నేను సంతోషించదను.
ప్రభువుకు యెహోవాయే నాకు బలము, ఆయన నా కాళ్లను లేడి కాళ్ల వలె చేయును, ఉన్నత స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నడవచేయును. From this portion, I want to bring before you, I want to share with you 3 things. ఈ భాగం నుండి 3 సంగతులని నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. Number 1, మొదటిది, strong God and strong believer. బలమైన దేవుడు, బలమైన విశ్వాసి. The same message was recorded from the life of King David. ఇదే వర్తమానము దావీదు జీవితంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం. 2 Samuel 2వ సమూయేలు గ్రంథం chapter 22 22వ అధ్యాయం 33 to 35. 33 నుండి 35 వచనాలు. We can read it leisurely. మనం దీన్ని చాలా తీరిక సమయంలో చదువుకోవచ్చు. We may agree spontaneously, even completely, when we heard that our God is a strong God. మన దేవుడు బలమైనటువంటి దేవుడు అని మనం ఎరిగినప్పుడు దాన్ని తప్పక మనము దాన్ని అంగీకరించగలం. ఆ We వాస్తవాన్ని need సత్యాన్ని. not question his strength, as the Bible already recorded it from Genesis to Revelation. ఆయన బలమును ప్రశ్నించే అవసరం లేదు. బైబిల్ గ్రంథంలో ఆదికాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఆయన బలము గురించి రాయబడింది. But sometimes we may doubt when we heard that we can be strong as well. కొన్నిసార్లు మనకి ఈ సందేహం వస్తుంది. కొన్ని పర్యాయాలు మనం బలము కలిగి ఉండగలమా, మనం కూడా అలాంటి బలం కలిగి ఉంటాము అంటే మనకు డౌట్ వస్తుంది. మనం కూడా అలాంటి బలం కలిగి ఉంటాము అన్నప్పుడు మనకి ఆ సందేహం వస్తుంది. God wants to share his strength for his children. దేవుడు తన ప్రజలతో తన బలము పంచుకోవాలని The కోరుతున్నాడు. same quality of strength is available from heaven for all believers. కాబట్టి అదే బలం యొక్క లక్షణము ఆ పరలోకము నుండి ప్రతి విశ్వాసి కొరకు అందుబాటులో The ఉంది. strength is given by God, so we are enabled to do all things through Christ Jesus. ఆ బలము దేవుని ద్వారా అంగీకరించబడుతున్న కారణాన్ని బట్టి, క్రీస్తును బట్టి మనం సమస్తమును చేయగలం. Yeah, that is what Paul is writing in 4:13 of Philippians. ఆ మాట పౌలు ఫిలిప్పీలకు రాస్తూ 4:13 అంటాడు. God is strong దేవుడు బలమైనవాడు, and he wants us to be strong as well. మనము కూడా బలమైన వారంగానే ఉండాలని He కోరుతున్నాడు. does not want to see his children giving up with any weaknesses. ఆయన పిల్లలైన వారు ఏ విషయంలో కూడా బలహీనలైపోయి ఇక నా వల్ల కాదులే అనుకోవాలని ఎప్పుడు కోరడు ఆయన. He wants to make our feet like the deer's feet. మన కాళ్ళు లేడి కాళ్ళ వలె చేయాలని The కోరుతున్నాడు. Bible told us that a deer can do a professional leap. బైబిల్ ఏమంటుందంటే ఒక లేడీ ఉన్నతమైనటువంటి అంటే ఎత్తైన స్థలాల్లోకి అది పరిగెత్తి వెళ్ళగలదు. Isaiah 35:6. యెషయా గ్రంథం 35:6లో Some articles told that a deer can jump as high as 4.5 meters. మరి కొన్ని ఆర్టికల్లో చెప్పబడిన మాట, ఒక లేడీ అనేది 4.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు అది గెంతగలట. The average white-tailed deer, చూడండి, ఒక తెల్ల లేడీ అనేది తెల్ల తోక ఉన్నటువంటి ఒక లేడీ సగటున it can jump over an obstacle that is 5, even 8 feet. మరి దానికి ఏదైనా ఆటంకాలు ఎదురైనప్పుడు ఇంచుమించు 8 అడుగులు ఎత్తుకి అది ఎగరగలదంట. Even some of the deers 12 feet. కొన్ని లేడీలు అయితే 12 అడుగులు కూడా ఎత్తుగా అవి గెంతగలవంట. The US Department of Agriculture, they wrote, చూడండి, యుఎస్ అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, and the white-tailed deer as being able to jump 15 feet high. తెల్ల తోక ఉన్న లేడులు 15 అడుగుల వరకు కూడా పైకి అవి గెంతగలవంట. Apply to our spiritual life. ఇప్పుడు ఆత్మీయ జీవితానికి దీన్ని అన్వయించుకుంటే, God does not want his people to be a lame people. దేవుడు తన ప్రజలైన వారు ఎవరు కూడా కుంటివాలుగా ఉండాలని కోరడం లేదు. God wants us to jump over any obstacle. ఎలాంటి అవరోధాలనైనా గానీ మనం అధిగమించాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు. I will read Isaiah 35:6 for you. యెషయా గ్రంథం 35వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని మీ కొరకు చదువుతున్నాను. Then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the dumb sing, for waters shall burst forth in the wilderness, and streams in the desert. కుంటివాడు దుప్పివలే గంతులు వేయును, మూగవాని నాలుక పాడును, అరణ్యంలో నీళ్లు ఉబుకును, అడవిలో కాలువలు పారును. Maybe in the last days or even in the last years, బహుశా చివరి దినాల్లో లేదా చివరి సంవత్సరాల్లో we let the problem overcome us. We allowed the problem to overcome us. అంటే గత దినాల్లో గడిచిన సంవత్సరాల్లో సమస్యలే మనల్ని అధిగమించినట్లుగా ఉండుండొచ్చు. But from now on, అయితే ఇప్పటి నుండి let us arise and even leap, because God wants us to do that. మనం లేచి గంతులు వేయాలి, ఎందుకని దేవుడు అట్లా చేయాలని కోరుతున్నాడు. Jesus came in this world to take our infirmities and to bear
bear our sicknesses. యేసుప్రభువారు మన రుగ్మతలు మన రోగాలు అన్నీ కూడా తీసివేయడానికి ఆయన భరించడానికి వచ్చినాడు. Matthew 8:17. మత్తయి సువార్త 8:17లో And the hands which hang down need to be strengthened as well as feeble knees. కాబట్టి మన చేతులు బలహీనమైపోయిన సడలినటువంటి మోకాళ్ళు బలహీనమైన చేతులు ఇవి బలపరచబడాలి. Hebrews 12:12. హెబ్రీ 12:12. So right now we may face the ongoing difficult condition from last year. బహుశా ఇప్పుడు మనం గత సంవత్సరం నుండి కూడా కష్టమైన పరిస్థితి గుండా వెళ్తూ ఉండవేమో. And that same problem is continuing. అదే సమస్య ఇంకను కొనసాగుతుండొచ్చు. Because it is like a chronic situation. ఎందుకంటే అది ఒక దీర్ఘకాలంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లాగా. And some new problems also may be added. కొన్ని కొత్త సమస్యలు కూడా దానికి జత కావచ్చు. But let us go forward with a renewed attitude and strength. అయితే నూతన పరచబడిన వైఖరి బలముతో ముందుకు సాగిపోదాం. God promises that we can defeat whatever enemies we may have. మనకున్న శత్రువులు ఏవైనా కానీ ఎవరైనా కానీ వాటిని జయించగలము అని దేవుడు వాగ్దానం Then we చేస్తున్నాడు. can leap over a wall set by the devil. అప్పుడు సాతానుడు మనకి అడ్డుగా పెట్టిన గోడల్ని మనము గెంతి అది దాటి వెళ్ళగలం. So Psalms 18:29. కీర్తనలు 18:29. So the first thing is మొదటిది we are having a strong God and we must be strong believers. మనకి బలమైన దేవుడు ఉన్నాడు, అట్లా మనం కూడా బలమైన విశ్వాసులుగా ఉండాలి. The second thing is రెండవ సంగతి, keep walking on your high hills. కాబట్టి నీవు ఉన్నత స్థలములలో ఎత్తైన స్థలంలోనే నడుస్తూ ఉండాలి. In point of fact, చూడండి, వాస్తవానికి వస్తే God had already prepared the high hills for us. దేవుడు ఇప్పటికే మనకి ఉన్నత స్థలాలు ఎత్తైన స్థలాలని సిద్ధపరిచి పెట్టినాడు. Another translation told us that he will make us walk upon our high places. మరొక అనువాదంలో చెప్పబడింది, ఉన్నతమైన స్థలములలో ఆయన మనల్ని నడవజేస్తాడు. Climb up to the high places. కాబట్టి ఉన్నత స్థలాలకి ఎత్తైన స్థలాలకి మనము ఎక్కాలి. And that will be more difficult and more challenging. అది చాలా కష్టమైనదిగా సవాలుతో కూడినదిగా ఉంటుంది. When we walk on a plain land that may be easy. కాబట్టి మైదాన ప్రాంతం లాంటి దగ్గర మనం అయితే సులువుగా నడిచి వెళ్ళగలం. But knowing that God already gave us strength. అయితే దేవుడు ముందుగా మనకు బలం ఇచ్చిన వాడుగా ఎరిగి, just like the deer's feet, ఈ లేడీ కాళ్ళ వలె, and so we are not supposed to ignore even avoid the divine planning from God for our life. కాబట్టి మన జీవితాల కొరకు దేవుని యొక్క ఆ ప్రణాళిక, దైవికమైనటువంటి ప్రణాళిక ఏమైందో దాన్ని ఎరగని వారుగా ఉండొద్దు. Walking on the high hills could be difficult and sometimes can be dangerous as well. ఉన్నత స్థలముల మీద నడుచుట ఎక్కుట అనేది కష్టమైనది, అనేక సందర్భాల్లో అవి ప్రమాదకరంగా కూడా ఉండొచ్చు. Falling down from high places could be more terrible rather than falling down from a lower place. కాబట్టి కింది స్థానంలో నుండి పడిపోయేదానికన్నా ఎత్తైన ప్రదేశం నుండి పడిపోవడం అనేది చాలా ప్రమాదకరం. But amazingly God created the deer with unique design of feet. అయితే ఆశ్చర్యమైనటువంటి సంగతి ఏముంటుందంటే, దేవుడు ఈ లేడీని దానికి ఒక విశిష్టమైన కాళ్ళు ఇచ్చి దాన్ని అట్లా సృష్టించాడు. And its muscles, the design that enabled them to keep walking on the high places. దాని కండరాలు కూడా ఎట్లా చేశాడంటే ఎత్తైనటువంటి స్థలములలో ఎడతెగక అది నడుస్తూ పరిగెత్తుతూ ఉండగలదు. Even it can reach the top of the mountain. ఆ కొండ శిఖరం వైపు కూడా పోగలదు అది. We must have seen in so many animal channels. యానిమల్ ఛానల్ లాంటి వాటిలో చూసే ఉంటాం. See, even the deer, చూడండి, ఈ లేడీ కూడా it will be going to the top of the mountains. ఆ కొండ శిఖరంకి కూడా పోతా ఉంటది. God equips deer for that roughest terrain. దేవుడు అలాంటి కరుకైనటువంటి ఆ ప్రాంతం కొరకై లేడీని అట్లా తయారు చేశాడు ఆయన. So simply just like that, Habakkuk has not used the word deer. కాబట్టి హబకు ఏదో ఊరికే లేడీ అనే మాట ఇక్కడ ఉపయోగించాడు. Habakkuk got that spiritual message in the middle of his trouble and sorrow. ఆయన కష్టాలు దుఃఖం మధ్య ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆ వర్తమానం ఉంది ఆయనకి హబకు. By faith he knew and believed that the difficult condition he may had was actually the high places that would allow him to know God closer and deeper. కాబట్టి ఆయన కష్టమైనటువంటి ఆ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో కూడా ఈ ఎత్తైన స్థలాలు ఆయనకి ఏమి చూపిస్తున్నాయంటే, ఈ పరిస్థితిలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు, దేవుని దగ్గర దాకా మనం చేరగలమని చెప్తున్నాడు. To have more experience with God. దేవునితో ఇంకా అధికమైన అనుభవాన్ని కలిగి ఉండగలము అని to see the promises of God being fulfilled in the journey of his life. కాబట్టి తన జీవిత యాత్రలో దేవుని వాగ్దానాలు నెరవేర్చబడే దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన. The same revelation also received by David. ఇదే ప్రత్యక్షత దావీదు కూడా పొందినాడు. In the midst of his jeopardy in his problem. తనకున్నటువంటి ఆ సమస్యల్లో receiving the promise and anointing to be the king over Israel
took David's life to a dangerous threat from his own father-in-law. భవిష్యత్తులో ఇశ్రాయేల్కి ఈయన రాజు అవబోతున్నాడు అనేటువంటి అభిషేకించబడినటువంటి ఆ సందర్భాలన్నీ కూడా తనని ఎంతో ప్రమాదంలో పడవేసినాయి. తన సొంత మామ అయినటువంటి సౌలు ద్వారా ఎంతో అపాయం పొంచున్నది. Being pursued by a lot of people desiring his life for many years. అనేక సంవత్సరాలు ఎంతో మంది దావీదు ప్రాణం తీయాలని కోరిన వాళ్ళు Yeah, with 3,000 army men. 3,000 మంది సైనికులతో Saul was after David, chasing for him. సౌలు దావీదుని తరుముతూ వచ్చాడు. It could be a devastating moment. కాబట్టి ఆయనకి ఎంతో బాధ కలిగించిన పరిస్థితి అది. But David never let his spirit vanishing. అయితే దావీదు ఎప్పుడు కూడా తన ఆత్మను ఆర్పకుండా చేసుకున్నాడు. By faith, David believed that all of the tough condition he may had was the high places prepared by God. విశ్వాసమును బట్టి తను ఎదుర్కొంటున్న ఈ కష్ట పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా దేవుని చేత నా కొరకు ఏర్పాటు చేయబడిన ఎత్తైన ప్రదేశాలుగా ఆయన నమ్మాడు. Then he cultivated his faith. అప్పుడు తన విశ్వాసాన్ని ఆయన అలవర్చుకున్నాడు. Because God wants to change us from glory to glory. ఎందుకంటే దేవుడు మహిమ నుండి అధిక మహిమకి మనల్ని మార్చాలనుకుంటున్నాడు. So we need to always prepare for new and fresh challenges. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం నూతనమైనవి క్రొత్తమైనటువంటి సవాళ్ళ కొరకు సిద్ధపడుతూ ఉండాలి. What we read in 2 Corinthians 3:18. ఇవి కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 2:18 మనం చదువుతాం. 3వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో చదవచ్చు. Because God wants to take us higher and higher. అంటే దేవుడు మనల్ని ఉన్నత స్థానం అధికమైన స్థానానికి మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి the measure of the fullness of Christ. క్రీస్తు యొక్క సంపూర్ణత మనలో నెరవేర్చాలని కోరుతున్నాడు. So కాబట్టి we need to have a heavenly perspective for the trouble we may have. కాబట్టి మనకున్న కష్టాల్లో పర సంబంధమైన దృక్పథంతో వాటిని చూడాలి. You can read Ephesians 4:13. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:13 మీరు చదవచ్చు. So that is the second thing what I want to share. కాబట్టి ఇది నేను మీతో పంచుకోవాలనుకున్నది రెండవ సంగతి. That is keep walking on your high hills. కాబట్టి ఎత్తైన ప్రదేశాలలో నడుస్తూ ఉండాలి. And thirdly, మూడవది finally, చివరిగా the secret power of the deer. కాబట్టి ఈ లేడీకి ఉన్నటువంటి శక్తి యొక్క రహస్యం, బలం యొక్క రహస్యం. Before came to the conclusion and final message, ఈ ముగింపుకి వచ్చేదానికి ముందు, ముగింపు వర్తమానానికి వచ్చే ముందు Habakkuk was in a struggle with the fact of his problem. హబక్కుకు తన సమస్యల గురించిన సత్యం యొక్క దాని గురించి ఒక సమస్యలో ఉన్నాడు ఆయన. And it brought him to keep arguing with God. దేవునితో వాదనకి అది దారి తీసినట్టు చూస్తాం. Sometimes even in the most times we may find it too difficult for us to understand his divine planning. కొన్నిసార్లు దైవికమైన ప్రణాళిక మనలో ఏమై ఉందో చాలా అది తెలుసుకొనట చాలా కష్టమైపోతుంది సమస్యలు. And the way how he work out our condition. ఏ విధంగా ఆయన మన పరిస్థితిలో జోక్యం చేసుకుంటాడు. Fortunately, కాబట్టి మరి ఇది అదృష్టవంతంగా అదృష్టవశాత్తు Habakkuk did not waste all of his time with arguing. హబక్కుకు సమయం అంతా కూడా దేవునితో వాదించడంలోనే గడపలే. Instead of filled up his mind with conflict. కాబట్టి ఇలాంటి పోరాటంతో కూడిన మనసుతో ఉండేదానికి బదులుగా Habakkuk chose to simply come to God's presence. హబక్కుకు ఉన్న పాటున దేవుని సన్నిధికి రావాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. In Habakkuk 2:1 we read. హబక్కుకు 2:1 మనం చదువుతున్నాం. I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. యెహోవా నాకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను, చదువువాడు పరిగెత్తుచు చదవ వీలగునట్లు. 2:1 మొదటి వచనం నుంచి చదువుదాం. ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచ్చునో నా వాదము విషయమై నేనేమి చెప్పుదునో చూచుటకై నేను నా కావలి స్థలము మీదను గోపురం మీదను కనిపెట్టుకొని ఉందుననుకొనగా. Questioning God for our condition will not reduce the problem. కాబట్టి దేవుని ప్రశ్నించడంతో మన సమస్యకు పరిష్కారం రాదు. Sometimes it will get more worse. కొన్నిసార్లు మరింత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి. A lot of questions may rise in these last days as we may see lot of unfair and discriminating things happening in this world. ఈ చివరి దినాల్లో ఈ ప్రపంచమంతటా జరుగుతున్నటువంటి ఈ విపరీతమైన పరిస్థితులు బట్టి మనం ఎంతో కురిగిపోయి నిరాశలో ఉండే పరిస్థితులు వస్తాయి. We must draw ourselves to the war room, that is the prayer room. అంటే మనము ఆ యుద్ధం యొక్క గదిలోనికి అంటే ప్రార్థనా గదిలోనికి మనం రావాలి. And we must allow God to speak instead of we keep asking questions. మనం ఊరికే ప్రశ్నలు దేవుని అడిగేదానికి బదులుగా దేవుడు మనతో మాట్లాడేదానికి అనుమతించాలి. The powerful prayer happened as Habakkuk began to pray in righteousness. కాబట్టి నీతిని బట్టి చేస్తున్న ప్రార్థన, శక్తివంతమైన ప్రార్థన హబక్కుకు ఇక్కడ చేస్తున్నాడు. James 5:16. యాకోబు 5:16. So then the only source for righteousness is the word of God itself. కాబట్టి నీతికి ఆధారం ఒకటే దేవుడే, దేవుని వాక్యమే. John 17:17. యోహాను సువార్త 17:17. Instead of keep complaining, ఊరికే వాదించేదానికి ఫిర్యాదులు చేయడానికి బదులుగా Habakkuk opened his prayer with building up his faith. హబక్కుకు
తన విశ్వాసమును కట్టుదంతో ప్రార్థన ఆరంభించాడు. That is in Habakkuk 3:2. హబక్కూకు 3:2. Habakkuk changed his focus from problem to the sovereign God. ఇప్పుడు హబక్కూకు తన దృష్టి సమస్యలపై నుండి సార్వభౌముడైన దేవుని వైపు మరల్చాడు. Habakkuk chose to fill his brain with the faith building memory. కాబట్టి హబక్కూకు విశ్వాసంతో నిర్మితమైన దానిని తన జీవితంలో అలవరుచుకుంటున్నాడు. Daily Bible reading is a good commitment. అనుదినము కూడా బైబిల్ని చదువుట అదొక మంచి ప్రతిష్టత అది. And it is a pure source to always refresh our mind with heavenly food. ఎల్లప్పుడూ కూడా పరసంబంధమైన ఆహారంతో మన మనస్సుని నూతన పరుచుకునడానికి ఇదొక ఆధారం. Every morning we can have fresh food. ప్రతి ఉదయం కూడా తాజా అయినటువంటి ఆహారం మనం పొందగలం. The deer always pants for streams of water. దుప్పి లేదా ఈ లేడి ఎప్పుడు కూడా నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడుతుంది, Deer స్వచ్ఛమైన has నీటి కొరకు. strength to quench her thirst with fresh and renewed water. ఈ లేడీ, ఈ దుప్పి అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా తాజా అయినటువంటి నీటితో తన దప్పిక తీర్చుకునేటువంటి సామర్థ్యం దానికి ఉంది. Not from the muddy puddle. ఏదో అంత మురికిగా ఉన్న గుంటలో నీళ్ళని బట్టి కాదు. Fresh water for our soul come only from Jesus మన Christ. ప్రాణములకు మన ఆత్మలకు తాజా అయినటువంటి నీరు జలములు అనేవి యేసు ప్రభు యొద్ద నుండే వస్తాయి. Yeah, John 4:14. యోహాను సువార్త 4:14. The work of the Holy Spirit will keep the fountain inside our life overflowing and always fresh. పరిశుద్ధాత్మయే మనలో నుండి ఎప్పుడు నిత్యము ఊరేటి జీవ జలములను పుట్టించేది పరిశుద్ధాత్మ. Yeah, John 7:38-39. యోహాను సువార్త 7:38-39 వచనాలు. Without any food, ఏ ఆహారం లేకుండా all people will suffer from hunger. ప్రజలందరూ కూడా ఆకలితో They will బాధపడుతుంటారు, become weak వారు బలహీనులు అవుతారు. and could end up with terrible death. కాబట్టి ఇంకా భయంకరమైనటువంటి మృత్యువాత పడతారు. Faith without food will have no power. కాబట్టి ఆహారం లేకుండా విశ్వాసం కలిగినట బలం ఉండదు, శక్తి ఉండదు. You will become weak. నువ్వు బలహీనం అవుతావు, You will not endure for long. నువ్వు ఎక్కువ కాలం ఉండవు. So the word of God is the food for faith. కాబట్టి దేవుని వాక్యమే విశ్వాసమునకు ఆహారమై ఉంది. Romans 10:17. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 10:17. Jesus gave us his words so we can read it. యేసుప్రభు వారు తన మాటలు మనకి ఇచ్చినాడు, దాన్ని మనం చదవచ్చు, Memorize it. దాన్ని కంఠస్థం చేయాలి, Apply it in our life. మన జీవితాలకు అన్వయించుకోవాలి. Only Jesus can fix our perspective for any issue we may have. కాబట్టి మనం ఏ పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నా యేసుప్రభు వారే మనం ఏ దృక్పథం కలిగి ఉండాలో ఆయన నిర్ణయిస్తాడు. Only Jesus can give the real hope, real strength. నిజమైన నిరీక్షణ, నిజమైనటువంటి శక్తి, బలమును యేసుప్రభువే ఇస్తాడు. Only Jesus is the real foundation through drought and storm. కాబట్టి కరువులో కూడా, కష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా యేసుప్రభు వారే మనకు నిలదొక్కునేటట్టు So చేయగలిగేవారు. let us cultivate this important thing for our faith. కాబట్టి మన విశ్వాసం కొరకైన ఈ ప్రాముఖ్యమైన విషయాలని మనం Yeah, అలవర్చుకుందాం for our future. మన భవిష్యత్తు కొరకు. Let us declare this year as the year of strength. ఈ సంవత్సరము బలముతో కూడిన సంవత్సరముగా మనం వెల్లడిపరుస్తాం. And let us walk with Jesus. యేసు ప్రభుతో పాటు నడుస్తాం. Let us declare this year as the year to walk in our high places as God wants us to change us from glory to glory. ఈ సంవత్సరాన్ని మహిమ నుండి అధిక మహిమకి దేవుడు మనల్ని నడిపించాలని కోరుతున్నట్టుగా ఈ సంవత్సరం ఉన్నతమైన స్థలములలో నడిచేదిగా మనం వెల్లడి చేద్దాం. Let us make a leap as we stand in the love of Christ. క్రీస్తు ప్రేమయందు నిలిచిన వారంగా మనం ఆ స్థితికి మనం ఎదగాలి. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. May God help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగా. Loving Heavenly Father, ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి, oh gracious God, కృపగల మా దేవా, we thank thee for the example and the life of Prophet Habakkuk. ప్రవక్త అయిన హబక్కూకు యొక్క జీవిత ఉదాహరణను బట్టి వందనాలు In the చెల్లిస్తాం. midst of, oh Lord, so many contrary situations. ఎన్నో ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల మధ్య Oh Lord, the decision he has taken. తాను తీసుకున్న నిర్ణయం, Whatever calamity he may face, he wanted to continually pray to thee and praise thee. ఎలాంటి ఉపద్రవం ఎదుర్కొన్నా ఎడతెగక ప్రభు మరి మీకు ప్రార్థన చేయాలనేటువంటి తీర్మానానికి వచ్చాడు. And he told that he make my feet as the deer's feet. నా కాళ్ళని లేడి కాళ్ళ వలె ఆయన చేస్తాడని ఆయన చెప్పినాడు. Lord, we have seen a small animal, it can jump over 15 feet. ప్రభు ఒక చిన్న జంతువే కానీ 15 అడుగులు ఎత్తుకు ఎగరగలదు అన్నట్టుగా Even చూసాం. the rough mountain, it can go to the top of the mountain. కరుకైనటువంటి కొండ ప్రాంతాల్లో కూడా కొండ శిఖరానికి అది వెళ్ళగలదు. Oh Lord, oh wonderful truths we are learning. దేవా, ఎన్ని అద్భుతమైన సత్యాలను Small నేర్చుకుంటున్నాం. animal, చిన్న జంతువే, very weak animal. బలహీనమైనదే. Oh Lord, even then it is having that faith. అయినా ప్రభా అంతటి విశ్వాసం దానికి ఉంది. And its food is different. ప్రభా దానికి ఉన్న ఆహార అలవాట్లు వేరు. Always it will fed itself by fresh water. ఎల్లప్పుడు కూడా తాజైన నీటిని కోరుతుంది అది. Oh Lord, and we also. మేము కూడా ప్రభా Every morning, oh Lord, we may receive that food from thee. ప్రతి ఉదయం మీ నుండి మేము ఆహారం పొందేవారుగా చేయండి. Oh Lord, faith without word of God
it will make us weak. దేవుని వాక్యం లేని విశ్వాసం మమ్మల్ని బలహీనపరుస్తుంది. Word of God is food for our faith. దేవుని వాక్యము ప్రభువా మాకు ఆహారమైంది. Speak to us more and more. ప్రభువా మాతో ఇంకా అధికంగా మాట్లాడండి. Help us not to neglect our, O Lord, personal spending with thee. ప్రభువా వ్యక్తిగతంగా మేము మీతో సమయాన్ని గడిపే సమయాన్ని ఆ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుందాం గాక. O Lord, every time when we sit, O Lord, with the word of God, thou art going to strengthen us with thy promises. దేవుని వాక్యంతో కూర్చున్న ప్రతిసారి కూడా మీ వాగ్దానాలు ఇచ్చి మమ్మల్ని బలపరచాలని కోరుతున్నారు. Prepare us for the whole day. ఈ దినమంతటి కొరకై మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. Bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. Expecting great things, ascribing all glory into thy holy name. We do pray in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. మమ్మల్ని కూడా ప్రశస్తమైన మీ రక్త ప్రోక్షణకి తెచ్చుకుంటూ మీ నుండి గొప్ప కార్యాలను ఆశిస్తూ సమస్త మహిమ నీ పరిశుద్ధ నామానికి ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి.